ক্ৰমাৎ কোভিড মুক্ত হৈছে ব্ৰিটেইন। 19 জুলাইৰ পৰা ব্ৰিটেইনত নতুন নিয়ম। 19 জুলাইৰ পৰা মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয়। যিটো সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি বাৰে বাৰে ঘোষণা কৰা হৈছে, সেই সময়ত ব্ৰিটেইনত 19 জুলাইৰ পৰা মাস্ক পৰিধান কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ পৰাই স্বাভাৱিকতে আপুনি বুজিব পাৰিছে ভাৰত বনাম ব্ৰিটেইনৰ কোভিড পৰিস্থিতি। তৎসত্বেও ভাৰতৰ বাবে সুখবৰ। 24 ঘণ্টাত দেশত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস। 24 ঘণ্টাত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 34,703 জন। দীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্তত ভাৰতত এদিনত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 35,000 তললৈ নামি আহিছে। এইখিনি সময়তে গোৱাৰ এই দৃশ্য মন কৰক। গোৱাৰ বাৰসমূহত এতিয়া পূৰ্ণদমে কাম চলিছে। গোৱাৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে এতিয়াৰ পৰা বাৰসমূহ খোলা হ'ব। 50% লোক বাৰৰ ভিতৰত বহিব পাৰিব। পৰ্যটকৰ স্থলীৰূপে পৰিচিত গোৱাৰ বাৰ ব্যৱসায়ীসকল লগে লগে উৎসাহিত হৈ পৰিছে। 50% थोड़ा चलता है, थोड़ा चलता है। 50% एक टेबल पे 2 आदमी बैठ सकता है, थोड़ा चलता है। फिर आगे थोड़ा जल्दी क्लियर हो तो थोड़ा अच्छा, हम लोग को भी थोड़ा हेल्प होता है, बहुत होता है। टूरिस्ट आए तो मेन क्या है गोवा में, टूरिस्ट का थोड़ा लोकल तो है लेकिन टूरिस्ट मेन हमको चलता है थोड़ा। हम भी रेंट पे लिया तो उसका रेंट देने का नहीं दिया तो छोड़ो बोलता है, वो सब रहता है वो सब। फिर भी मेरा ओनर थोड़ा हेल्प किया होबड़े। এবাৰ এই দৃশ্য চাওক, মানালীৰ দৃশ্য এয়া। হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে মানালী। মানালীত এতিয়া সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাটো বাদ দিয়া হৈছে, কিয়নো এতিয়া মানালীত সামাজিক দূৰত্বৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। মানালীত পৰ্যটকৰ বাবে সকলো খুলি দিয়া হৈছে। মানালীত এতিয়া মন গ'লেই পৰ্যটক যাব পাৰিব। পৰ্যটকে হেঁপাহ পলাই ফূৰ্তি কৰিছে মানালী। এবাৰ এই দৃশ্য চাওক, শ্বিলঙৰ লেখীয়া একেই পৰিৱেশ। এয়া হৈছে ধৰমশালাৰ দৃশ্য। ধৰমশালাটো এইদৰে পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে এইকেইদিন। मनाली में जैसे सैटरडे संडे और मंडे को काफ़ी क्राउड रह रहा है। माल रोड जैम पैक होता है और लगता है कि 2 साल जो कोविड का क्रूशल पीरियड था दैट इज ओवर। और पटड़ी पे जो अर्थव्यवस्था है होटल व्यवसायियों की वो धीरे धीरे पटड़ी पे आ रही है। हमारे तो यहाँ पे 99% 100% रह रही है और बिजनेस अच्छा है। क्राउड काफ़ी आ रहा है, लोग प्लेन से आ रहे हैं, कोई टैक्सी से आ रहा है। अभी तो बल्बो भी स्टार्ट हो गई है 1 जुलाई से। हमारी टूरिज्म की भी बहुत आगे भी ठीक है, बुकिंग धीरे धीरे काफ़ी अच्छा हो रहा है। लोग अटल टनल देखने जा रहे हैं, वहाँ से पूरा ट्रैवल एरिया घूम के वापस आ रहे हैं। सेम डे कुछ आ रहे हैं, कुछ वहीं स्टे कर रहे हैं। মানালীত এইদৰে বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতি দেখি নিশ্চয় আপুনি আচৰিত হৈছে। আচলতে দিল্লী পাঞ্জাব আদিত প্ৰচণ্ড গৰম। এই গৰমৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ মানুহ ৰাওনা হৈছে মানালীলৈ। মানালীত এইকেইদিন 6-7 লাখ পৰ্যটক আহিছে। দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আগমন ঘটিছে। देखिए, आप सबने देखा ही है कि जो कोविड की मार पड़ी है वो जो हमारा पर्यटक यहाँ पर हमारी स्टेट में आता था, इस पे काफ़ी जो इफेक्ट पड़ा था। अगर मैं पिछले सालों की बात करूँ तो लगभग 1,30,00,000 के करीब जो है टूरिस्ट हमारी स्टेट के अंदर आता था। परंतु पिछला जो पहला वर्ष था जिसमें कोविड का प्रकोप बहुत भारी मात्रा में देखा गया था, हमारे यहाँ जो पर्यटकों की आमद हुई थी वो लगभग 32 लाख के करीब थी। इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा क्योंकि कुछ ऐसे महीने थे और वो महीने थे जिसमें टूरिस्ट रश जो है हमारी स्टेट में काफ़ी रहता है, यानी कि जो हमारे गर्मी के महीने होते हैं। इस साल की अगर मैं बात करूं तो आपने भी देखा है कि मार्च अप्रैल में जो है काफ़ी जो कोरोना के केसेस पूरे देश भर में हो गए थे। हर स्टेट में लगभग जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, पाबंदियां लगा दी गई थी। उसकी वजह से जो आमद जो पर्यटक की वो काफ़ी उस पर इफेक्ट पड़ा था। परंतु मई 31 तक हमारे यहाँ पर लगभग 13 लाख के करीब जो है टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आया था। परंतु जो हमारा पिछला ही महीना जो जून का अभी गया है, लगभग उसमें जो है 6 से 7 लाख के करीब जो है टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। और इसमें
और इस वजह से ये हो पाया क्योंकि कोविड जो है उसके केसेस की जो मात्रा है वो के पूरे देश में जो है काफ़ी कम हुई है और बहुत सारी स्टेट्स में जो है रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी, कर्फ्यू था या लॉकडाउन था, उनको जो है ईज़ किया गया है। हमारी भी स्टेट में जो है ई पास की जो प्रक्रिया थी या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने की, अब जो है उसमें सिर्फ आपको एक ई पास भरना है और आप हमारे जो है राज्य में जितने भी पर्यटक हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसकी वजह से मैं ज़रूर ये समझता हूँ कि जो पर्यटक हैं उनका जो क्योंकि फैसिलिटेट हम कर रहे हैं उनका स्टेट में आने के, उसकी वजह से ये जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी आई है। স্বাভাৱিকতে এইখিনি সময়ত প্ৰশ্ন হতে অসমত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেতিয়া স্বাভাৱিক হ'ব? বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত নতুন SOP ঘোষণা কৰিব বুলি ভাবি সকলোৱে যথেষ্ট আশাৰে অপেক্ষা কৰিছিল মঙলবাৰৰ দিনটো, কিন্তু দেখা গ'ল কাৰ্যত বিশেষ সাল সলনি ঘটোৱা নহ'ল। কামৰূপত কি হৈছে? গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়াও দোকান পোহাৰ নিশা পৰ্যন্ত খোলা হোৱা নাই কিয়? অথচ নতুন দিল্লীত নিশা পৰ্যন্ত দোকান খুলি দিয়া হৈছে। য'ত 4 বজালৈকে দোকান বজাৰ খোলা থাকিব আৰু 5 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈ কাৰফিউ হ'ব, সেইকেইখন জিলা হৈছে ধুবুৰী, কামৰূপ মেট্ৰ', সাউথ শালমৰা, মাজুলী, বঙাইগাঁও, চিৰাং, ওদালগুৰি, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং, ডিমা হাছাও, চৰাইদেউ আৰু হাইলাকান্দি। এইখিনি সময়তে গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে বেয়া খবৰ এটা আছে। গুৱাহাটীত সান্ধ্য আইন বিয়লি 5 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে যদিও যিকোনো পৰিস্থিতিত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত সান্ধ্য আইনৰ সময় বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। এসপ্তাহৰ পৰিৱেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব চৰকাৰে। কোভিড নিয়ন্ত্ৰণ নহ'লে SOP সলনিৰ সম্ভাৱনা। ইয়াৰ ভিতৰতে এটা কথা আমাৰ আহ্বান আছে, সেইটো হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ জিলাৰ সকলো বাসিন্দালৈ আমি আহ্বান জনাওঁ যে কামৰূপ মেট্ৰ'ত ক্ৰমান্বয়ে যি হ্ৰাস পাইছিল, প্ৰশাসনৰ জিলা প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু চেষ্টা আৰু ৰাইজৰ সহযোগত, কিন্তু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে। গতিকে কামৰূপ মেট্ৰ' এইখন আমাৰ কেপিটেল, অসমৰ এটা খুব প্ৰয়োজনীয় ঠাই, সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয় ঠাই। গতিকে ইয়াত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যথেষ্ট ভাৱে ইয়াত নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। আমি পুনৰ যাতে কামৰূপ মেট্ৰ'ক আকৌ কঠোৰভাৱে নীতি নিয়মৰ মাজলৈ আনিব লগা নহয়, আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ক আমি তেনেধৰণে আনিব লগা হ'লে ৰাজ্যখনৰ সকলো লোকৰে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগ কামৰূপ মহানগৰৰ পৰিৱেশ দেখি যথেষ্ট চিন্তিত। এই বিষয়টো লৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনাও কৰিছিল। সেয়েহে এসপ্তাহ অপেক্ষা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল। এই এসপ্তাহত যদিহে কামৰূপ মহানগৰীত কোভিড নিয়ন্ত্ৰণ নহয়, তেনেহ'লে নতুন SOP হয়তো অহা সপ্তাহত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব। প্ৰথমে জানি লওক যোৱা 10টা দিনত কামৰূপৰ অৱস্থা কি আছিল। 24 জুন 162, 25 জুন 165, 26 জুন 172 জন, 27 জুন 149 জন, 28 জুন 164 জন, 29 জুন 149 জন, 30 জুন 137 জন, 1 জুলাই 176 জন, 2 জুলাই 186 জন, 3 জুলাই 168 জন। অৰ্থাৎ কামৰূপৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি মুঠেই ভাল হোৱা নাই। আন জিলাৰ তুলনাত কামৰূপত ব্যাপক হাৰত ভেকচিন দিয়া হৈছে যদিও কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা নাই। কামৰূপ মহানগৰীৰ লোকসকল
ব্যাপক হাৰত ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ ফলতেই এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে গুৱাহাটীবাসীয়ে বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365